নবী নূরের নবী আল্লাহর নবী নূরের নবী আল্লাহর নবী নূরের নবী যাহার নাহি গো তুলনা নূরে ঝলমল ঝলমল কার সোনার মদিনা। বাবা একটু জোরে বলো না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী আল্লাহর নবী নূরের নবী আল্লাহর নবী নূরের নবী যাহার নাহি গো তুলনা নূরে ঝলমল ঝলমল কার সোনার মদিনা। হায়রে নূরে ঝলমল ঝলমল কার সোনার মদিনা। কে দয়ার নবীর আশিক যারা চাই না হীরা মুক্তা তারা গো। জোরে 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 সুবহানাল্লাহ। দয়ার নবীর আশিক যারা চাই না হীরা মুক্তা তারা গো। থাকে সাদাই মতওয়ারা থাকে সাদাই মতওয়ারা থাকে সাদাই মতওয়ারা কখনো হব রওয়ানা নূরে ঝলমল ঝলমল কার সোনার মদিনা। হায়রে নূরে ঝলমল ঝলমল কার সোনার মদিনা। আল্লাহর নবী নূরের নবী আল্লাহর নবী নূরের নবী যাহার নাই গো তুলনা নূরে ঝলমল ঝলমল কার সোনার মদিনা। সুবহানাল্লাহ। আর কে যাও তোমরা মদিনা আতে সঙ্গে নিয়ে যাও গো মরে। সুবহানাল্লাহ। কে যাও তোমরা মদিনা আতে সঙ্গে নিয়ে যাও গো মরে। পাখি হলে উড়ে যেতাম পাখি হলে উড়ে যেতাম দেখিতে সোনার মদিনা নূরে ঝলমল ঝলমল কার সোনার মদিনা। হায়রে নূরে ঝলমল ঝলমল কার সোনার মদিনা। আল্লাহর নবী নূরের নবী আল্লাহর নবী নূরের নবী যাহার নাই গো তুলনা নূরে ঝলমল ঝলমল কার সোনার মদিনা। বহু ছন্দ আছে, শেষ ছন্দ হাজির করতেছি। একবার দুই হাত তুলে বলুন তো ইয়া রাসূলুল্লাহ। আর একটু জোরে ইয়া রাসূলুল্লাহ। নূরে ঝলমল ঝলমল কার সোনার মদিনা। হাজি গোনে হজ করি ইয়া দেশে সে
গো হাজি গনে হাজি করিয়া দেশে সে কয় কান্দিয়া গো মদিনা যে কত সুন্দর মদিনা যে কত সুন্দর মদিনা যে কত সুন্দর আশিকের মনে মানে না নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা আল্লাহর নবী নূরের নবী আল্লাহর নবী নূরের নবী যাহার নাই গো তুলনা নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা সোনার মদিনা सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे रज़ा अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा सबके रज़ा मीठे रज़ा इमाम अहमद रज़ा कलम उठाते हैं नबी के इश्क में डूब के लिखते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी सबसे आला व औला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बेशक हक है। और किसी ने जब मेरे रज़ा से पूछा नबी कैसे हैं जिस नबी की तारीफ सुबह शाम करते हो रज़ा वो नबी कैसे हैं मेरे रज़ा कलम उठाते हैं लिखते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों में अच्छा हमारा नबी है उस अच्छों में अच्छा हमारा नबी। मेरे आका की सखावत के बारे में जब किसी ने मेरे रज़ा से सवाल किया ए रज़ा तेरा नबी कितना देता है तेरा नबी कैसे देता है तेरा नबी कितना देता है हजरात आज देने वाला एक बार देता है दोबारा अगर उससे मांग लिया जाए वो आजिज आ जाता है। आज देने वाला एक बार देता है दोबारा अगर मांगा जाए वो परेशान हो जाता है। दुनिया में कितना कोई भी सखी से बड़ा सखी हो हजरात आपने नाम सुना होगा हातिम ताई का वो हातिम ताई है जो इतना बड़ा सखी है जो इतना बड़ा सखी है। हातिम ताई के पोते के साथ मेरे आका हुसैन की मुलाकात हो जाती है बचपना का जमाना है। हातिम ताई का पोता कहता है ए हुसैन मेरे दादा जान के बारे में आपको खबर भी है मेरे आका हुसैन फरमाते हैं ए हातिम ताई का पोता क्या खबर है जरा बोलो तो सही। बोले मेरा दादा जान इतना बड़ा सखी है इतना बड़ा सखी है इतना दान करने वाला है इतना देने वाला है। मेरा दादा जान जिस रूम में बैठते हैं मेरे दादा जान जिस हुजरा में बैठते हैं उस हुजरा में उस कमरे में एक रूम में 11 दरवाजा हुआ करते हैं। मेरे इमाम आका मेरे हुसैन फरमाते हैं एक कमरा के लिए एक रूम के लिए 1 से 2 दरवाजा काफी है 11 दरवाजे की फिर क्या जरूरत है। बोले हुसैन आपको मालूम नहीं है मेरा दादा जान इतना बड़ा इलाका में सखी है इतना बड़ा सखी है इतना ज्यादा दान देने वाला है। मेरा आका मेरा दादा जान उनकी बारगाह में जब कोई साइल आता है जब कोई मजबूर आता है जब कोई मांगने वाला आता है मेरा दादा जान की बारगाह में मांगता है एक दरवाजा से लेता है हाजत पूरी नहीं होती है दूसरे दरवाजा पे जाके खड़ा हो जाता है दस्तक लगाता है मेरे दादा जान दूसरे दरवाजा से
से दे देते हैं, जरूरत पूरी नहीं होती है, तीसरे दरवाजे पे जाके दस्तक लगाते हैं। मेरे दादा जान एक ही मांगने वाले को तीसरे दरवाजा से दे दिया करते हैं, उससे भी जब जरूरत पूरी नहीं होती है चौथे दरवाजे पे जाते हैं, आवाज लगाते हैं। मेरे दादा जान चौथे दरवाजे से दे दिया करते हैं, उससे भी जब हाजत पूरी नहीं होती है, जरूरत पूरी जब नहीं होती है, पांचवें दरवाजे पे जाते हैं, आवाज लगाते हैं। मेरे दादा जान पांचवें दरवाजे से भी दे देते हैं। ऐसे 11 दरवाजों से 11 दरवाजों से मेरा दादा जान दिया करते हैं। तब मेरे आका हुसैन को जलाल आ जाता है। मेरा आका हुसैन फरमाते हैं, अरे सालिम, अरे वो तेरा दादा जान है जिसको एक दरवाजा से मिलने के बाद हाजत पूरी नहीं होती है, दूसरे दरवाजा से देने के बाद भी हाजत पूरी नहीं होती है, तीसरे दरवाजे से देने के बाद भी हाजत पूरी नहीं होती है, 4 दरवाजे से मिलने के बाद भी हाजत पूरी नहीं होती है, 11 दरवाजा से मिल जाने के बाद भी जिसकी हाजत पूरी ना होती हो, जिसकी हाजत पूरी नहीं होती है, अरे वो मेरा नाना जान है, वो मुस्तफा है जिसके बारे में अच्छे रसा, प्यारे रसा, सबके रसा, मीठे रसा, इमाम अहमद रसा कलम उठाते हैं, लिखते हैं, मेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरत, मेरे रसा से जब किसी ने सवाल किया तेरा नबी कैसा देता है, रसा इश्क में डूबते हैं, कलम उठाते हैं, लिखते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। सुभान अल्लाह। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, बिल्कुल हक है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, हाज़िरान बिरादरान इस्लाम, খুতবার পরে পরে আপনাদের সম্মুখে পবিত্র গ্রন্থ কালামুল্লাহ হতে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, মাশহুর ও মারুফ আয়াতে কারিমা। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। যার সিধা সাধা তরজমা, আমার রাব্বুল আলামিন বলেন, হে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও। রব্বুল আলামিন এই আয়াতে কারিমায় 3টি কথা বলেছেন। প্রথম হচ্ছে ঈমানদার, দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়, তৃতীয় হচ্ছে সত্যবাদীদের সঙ্গী। মুআজ্জাজ সামনে কিরাম বিরাদরান ইসলাম, বর্তমান যদি দেখা যায়, বর্তমানে যদি রিসার্চ করা হয়, যাচাই করা হয়, 3টের মধ্যে আমরা একটাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে নাই। বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, ঈমান কাকে বলে আদৌ আমরা জানি না। আল্লাহর ভয় এত আমাদের অন্তরে যে মসজিদ থেকে আমরা বের হই না। রমজানের রোজা তো দূরের কথা, সারা বছরের রোজা ছেড়ে পরিজন পড়লে বকরিদের দিন ওই রোজা করে নাই, এমন আল্লাহর ভয়, যেহেতু সেই দিনে রোজা রাখা হারাম। বিরাদরান ইসলাম মুসলমান, আল্লাহর ভয়ের যদি দিকে দেখা যায়, কোটিপতি হয়ে গেছি কিন্তু মদিনা আল্লাহ হজ ফরজ করেছে, সেদিকে আমাদের কোনো লক্ষ্য রাই ধ্যান নাই। এক কথায়, না আমরা ঈমান বুঝলাম, না আল্লাহর ভয় আমাদের অন্তরে, না সত্যবাদীদের আমরা সঙ্গী হলাম। যারা সত্য ব্যক্তি তাদের আমরা সঙ্গী হলাম। এই বিরাদরান ইসলাম মুসলমান, খারাপ লোকের সংখ্যা গ্রামের মধ্যে একটা নয়, শিয়ালের মতো একবার যদি হু করে তো খারাপ লোক 1000টা হাজির হয়ে যায়।
আর ভালো মানুষ যদি বাছাই করা হয় গ্রাম ঘরে হয়তো 2-4-10টা পাওয়া যায়, তার মধ্যেও কখনো লজ্জাতে কথা বলে না, কখনো ভয়ে কথা বলে না, কখনো চেহারা দেখে কথা বলে না। মৌলভী সাহেব কি করবো, কথা বললে তো এখানে মান খানে হবে, থাকে। এই বেরাদার মুসলমান, এই বাপজি আবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে বলেন, এই ইমানদার ব্যক্তিগণেরা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও, সত্যবাদীদের নিকটবর্তী হয়ে যাও। বিরাদারিন ইসলাম মুসলমান, এই ভারতের মাটিতে সব চাইতে একজন বড় আশিকে রসুলের নাম হচ্ছে আহমদ রাজা। আলা হযরত এটা তিনার উপাধি, তিনার আসল নাম হচ্ছে আহমদ রাজা। বিরাদারিন ইসলাম মুসলমান, বাবা জীবন ভাইরা আমার বিরাদার, যে আহমদ রাজার সারা জীবন কেটে গেল রাসূলুল্লাহর মোহাব্বতে, নবী মুস্তাফার ভালোবাসায়। এই বিরাদার মুসলমান, আজকে আমরা কিছু সংখ্যা লোক আছি যারা বলি আহমদ রাজা কে, আহমদ রাজা কেমন। আমার ইমামে আলা হযরত সারা জীবন নবীর মোহাব্বতে রাসূলুল্লাহর উম্মতের ঈমানের হেফাজতের কারণে সারা জীবন অতিবাহিত করে দিয়েছে। 1000 চাইতে বেশি কিতাব লেখে যে মুস্তাফার উম্মতদেরকে দান করেন, তার নাম হচ্ছে আহমদ রাজা। এই বিরাদারিন ইসলাম মুসলমান, বন্ধু আমার বিরাদার, আজকে আমাদের চরিত্র, আমাদের ব্যবহার, যেহেতু বিরাদার মুসলমান এই বিষয় ছেড়ে আমাকে দ্বিতীয় বিষয়ে যেতে হবে, তাই সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমি এদিকে করি। আজকে আমাদের চরিত্র, আজকে আমাদের ব্যবহার দেখুন। চলুন একটু বারেলি শরীফে নিয়ে যাই। আহমদ রাজা ইমামে আলা হযরত একজন সাইয়্যিদের তাজিম করার পদ্ধতি যদি শিখিয়েছেন, তার নাম হচ্ছে আলা হযরত। আজকে আমরা বলি আলা হযরত কে? এই মুসলমান, আপনার গ্রামে, আপনার বাড়িতে আওলাদে রাসূলের যদি আগমন হয়, আপনি গাড়ির ব্যবস্থা করেন। আপনি যদি আওলাদে রাসূলকে পান, আপনি বিরাদার মুসলমান ভালো থেকে ভালো আপনি কারের ব্যবস্থা করেন। এই বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, একটা শুধু ঝলক আপনাকে দেখাই, আলা হযরত কার নাম। আলা হযরত আওলাদে রাসূলের কেমন তাজিম করেছেন। এই বিরাদার মুসলমান, আমাকে আপনাকে আলা হযরত আমার কি মেসেজ দিয়ে গিয়েছেন। এই বিরাদারিন ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, হাসাদের পাঠ থেকে একটু বেরিয়ে এই বিরাদার মুসলমান গভীর মনোযোগ চাইবে নুরানীন কাদরি। বারেলির শরীফে, বারেলির সরজমিনে আমার ইমামে আলা হযরত রয়েছে। তিনার যুগে, তিনার সময়ে সবচাইতে বড় আলিম হযরত ইমামে আহমদ রাজা আলা হযরত। এই বিরাদার মুসলমান, এই বন্ধু আমার, বাবা জীবন ভাইরা আমার ইমামে আলা হযরতের দরবারে কিছু লোক এসেছে। হুজুর, আপনাকে আমার বাড়িতে যেন দাওয়াত থাকলো হুজুর। ইমামে আলা হযরত দাওয়াত কেন কবুল করলেন? বিরাদার মুসলমান, বাবা জীবন ভাইরা আমার, বন্ধু আমার,
ও আমার জওয়ান যুবকেরা শুনে যাও, রাত্রিবেলা ওই আলা হযরত বললেন সময় হবে আমি আরে তুমি নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে। বিরাদার মুসলমান, সময় হয়েছে আলা হযরত এদিকে আমার পাগড়ি জুব্বা খানা বেঁধে ইমামে আলা হযরত আমার প্রস্তুত রয়েছেন, তৈরি রয়েছেন। যে দাওয়াত দিয়েছে আলা হযরতের নিকটে আসবেন, আলা হযরত আমার তার বাড়িতে দাওয়াতখানা পূর্ণ করার জন্য যাবেন। ও মুসলমান, সেই যুগ অনুযায়ী সেই সময় অনুযায়ী পালকির যেন ব্যবস্থা ছিল। চারজন কাঁধা দিয়ে পালকিকে যেন নিয়ে এলো, পালকিকে যেন নিয়ে এলো। বন্ধু আমার, বেরাদার মুসলমান, বাবা জীবন ভাইরা আমার, এই ঘটনাকে বেরাদার মুসলমান আল্লামা আরশাদুল কাদরি আলাইহি রাহমাতুর রিজওয়ান নিজের কিতাবের মধ্যে নকল করেছেন। এই ঘটনাখানাকে আল্লামা জালালউদ্দিন আমজাদি আলাইহি রাহমাতুর রিজওয়ান নিজের কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। বন্ধু আমার, বেরাদার মুসলমান, বাবা জীবন ভাইরা আমার, ইমামে আলা হযরতকে ওই পালকিতে নিয়ে বসে বেরাদার মুসলমান নিয়ে যাওয়ানো হবে। ওই পালকি তুলনেওয়ালাদের মধ্যে যারা পালকি বয়ে নিয়ে যাবে, যারা পালকি কাঁধায় তুলে নিয়ে যাবে, সে চারজনের মধ্যে একজন ছিল আওলাদে রাসূল, একজন ছিল বেরাদার মুসলমান রাসূলুল্লাহর বংশধর, আমার নবী মুস্তাফার সন্তান ছিলেন। এই বেরাদার মুসলমান ইমামে আলা হযরত জুব্বা পরে পাগড়ি কানা বেঁধে ইমামে আলা হযরত আমার পালকিতে বসেছেন। কিছুক্ষণ দূরে আমার আলা হযরত গিয়েছেন। ও মুসলমান, বাবা জীবন ভাইরা আমার, আজকে যদি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ও ডাক্তার সাহেব বলো বলো এই রক্তখানা কোন বংশের রয়েছে, ডাক্তারে বেরাদার মুসলমান জুবান খানা বন্ধ হয়ে যায়। বেরাদারান ইসলাম বংশের নাম ডাক্তার নিজের চিকিৎসায় বলতে পারে না। হে বেরাদার মুসলমান, বাবা জীবন ভাইরা আমার, বন্ধু আমার, আমার ইমামে আলা হযরত পালকিতে বসে একটু দূরে গিয়েছেন। হঠাৎ করে আমার আলা হযরত পালকির ভিতর থেকে শব্দ দেন, ও পালকি বয়ে নিয়ে জানেওয়ালা, একটু যেন তোমরা দাঁড়ায়া যাও, পালকি খানা জমিনে রেখে দাও, পালকি খানা জমিনে রেখে দাও। আলা হযরতের হুকুম হলো, পারমিশন হলো, পালকি খানা জমিনে রাখানো হলো। পালকি খানা জমিনে রেখেছেন আমার ইমামে আলা হযরত। বেরাদার মুসলমান, বেকুল হয়ে আপনার অশান্তি হয়ে এমনটা মনে হয় আলা হযরতকে কিছু হয়ে গেছে, এমনটা হয়রানো পরিশান হয়ে আমার ইমামে আলা হযরত পালকি থেকে যেন বেরিয়ে এলেন। আলা হযরত আমার বেরাদার মুসলমান জিজ্ঞাসা করেন, ওগো পালকি বয়ে জানেওয়ালা, ওগো পালকি নিয়ে জানেওয়ালা, বলো বলো গো, কে তোমাদের মধ্যে যারা তোমরা পালকি বয়ে নিয়ে যাও তাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহর সন্তান রয়েছে? একটু জোরে বলা যাবে না? কোন মেশিন আলা হযরতের নিকটে নাই। বেরাদার মুসলমান, রক্ত পরীক্ষা করার জন্য কিছু কোনো আলা আমার আলা হযরতের নিকটে নাই। আবার ইমামে আলা হযরত জিজ্ঞাসা করেন, কে আছো তোমরা আওলাদে রাসূল? তোমাদের মধ্যে কে আছে রাসূলুল্লাহর সন্তান? আলীর বেটা, ফাতেমার বেটা কে আছে? যার মধ্যে আলীর রক্ত রয়েছে, যার মধ্যে ফাতেমার দুধ রয়েছে, বলো তোমরা তোমাদের মধ্যে কে? ওই চারজনের মধ্যে যার পরনে ছিঁড়া কাপড়, যার পরনে ভালো কাপড় নাই, এ বেরাদার মুসলমান ধুলোবালিতে ভরা চেহারা খানা। এই বন্ধু আমার, বেরাদার চেহারা দেখে মনে হয় আপনার মেঘের মধ্যে আপনার কি বলে চন্দ্রকে ঢেকে দিয়েছে। বেরাদার মুসলমান, আমার ইমামে আলা হযরতের সামনে এসে নয়নখানা ঝুঁকিয়ে বলে, হুজুর আমি রাসূলুল্লাহর সন্তান, আমি আওলাদে রাসূল, আমি আওলাদে রাসূল রয়েছি। আমার ইমামে আলা হযরত বলেন, ওগো আওলাদে রাসূল, ওগো হুজুর, আপনি কেন পালকি কাঁধাই নিয়েছেন? আপনার এই কেন অবস্থা? বলে, হুজুর আমার জন্য ভিক্ষা
ভিক্ষা করা হারাম। রাসূলুল্লাহ সৈয়দের জন্য ভিক্ষা করাকে হারাম করে দিয়েছেন। হুজুর, কারো সামনে ভিক্ষা করতে পারি না, পরিবার আমার ক্ষুধার্ত অবস্থায় রয়েছে, বাড়িতে খাবার জন্য কিছু নাই, তাই ছেলে মেয়েদের মুখে কিছু দানা দেব, তাই এই পালকি বাবার জন্য বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চলে এসেছি, কিছু টাকা পাবো, এই জায়গা থেকে আমি নিজের পরিবার চালাবো। বন্ধু আমার, বেরাদার ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, এই বেরাদার মুসলমান, নুরুলেন কাদরির পূর্ণ ঘটনা বলার উদ্দেশ্য নাই। এই বন্ধু আমার বেরাদার, যে জায়গাতে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে চাইছিলাম সেই জায়গাতে একটুকুন ফিরে আসি। এই বেরাদার মুসলমান, যেই জায়গাতে ম্যাশিং ফেল হয়ে যায়, যেই জায়গাতে এই বেরাদার মুসলমান বৈজ্ঞানিকের বেরাদার রিসার্চ শেষ হয়ে যায়, যেই জায়গাতে এই বেরাদার মুসলমান আপনার বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা শেষ হয়ে যায়, যেখান থেকে আমার রাজার গবেষণা আরম্ভ হয়, যেখান থেকে মেশিনের পাওয়ার শেষ হয়ে রাজার পাওয়ার শুরু হয়, যেখান থেকে যার পাওয়ার শুরু হয় তার নাম হচ্ছে আলা হযরত। সুবহানাল্লাহ, বহুত খুব মুসলমান, আমার ইমামে আলা হযরত বলেন, আওলাদে রাসূল, তুমি রাসূলুল্লাহর সন্তান, তুমি রাসূলুল্লাহর বেটা না। আল্লাহ আমাকে এত সম্মান দিয়েছে, ইলম দিয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকটে আমি যা পেয়েছি নবীর মোহাব্বতের কারণে পেয়েছি, রাসূলুল্লাহর মোহাব্বতের কারণে পেয়েছি। তাই বলে তুমি ওই জায়গাতে বসো, যত দূর আমারে বয়ে নিয়ে এসেছো তত দূর আমি তোমারে নিয়ে যাব। এই বেরাদারের ইসলাম মুসলমান আব্বা জান আমার, ভাই জান আমার, শুধু তাই নয়, এই বেরাদারের ইসলাম মুসলমান শুধু তাই নয়, আমার আলা হযরত কার নাম। এই আব্বাজি আমার, আরো একটু আগে বাড়ুন। এই মুসলমান, আজকে মুরিদকে নিজের পীরের উপরে অহংকার নয় হযরত। বর্তমানে কিছু পীর এমন আছে যে নিজে জানে না যে আমি জান্নাতে যাব না জাহান্নামে যাব। বর্তমানে কিছু পীরের মুরিদের ভরসা নাই যে আমার পীর কোন জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে। এই বেরাদার মুসলমান, কিন্তু আমার আলা হযরত রয়েছেন, জিনার পীর একজন আওলাদে রাসূল সৈয়দ আলে রাসূল মাহরেরভি। ওই আলে রাসূল, এই বেরাদার মুসলমান, একজন মুরিদ, একজন পীর হয়ে নিজের মুরিদের উপরে এত ভরসা, এত ভরসা। কেমন ছিল সেই মুরিদ? ইমামে আলা হযরত, ইমামে আলা হযরতের ব্যাপারে আমার সৈয়দ আলে রাসূল বলেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে, হাসরের ময়দানে আল্লাহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, এই আওলাদে রাসূল বলো কি নিয়ে এসেছো, এই আওলাদে রাসূল কি নিয়ে এসেছো, আমি নামাজের কথা বলবো না, আমি হজের কথা বলবো না, জানি না হজ কবুল হয়েছে হয় নাই, জানি না রোজা কবুল হয়েছে হয় নাই, জানি না নামাজ কবুল হয়েছে হয় নাই। আল্লাহর দরবারে আমি আহমদ রাজাকে পেশ করে দেব, আহমদ রাজাকে হাজির করে দেব। মাওলা, দুনিয়া থেকে কিছু নিয়ে আসিনি, তাহলে একজন আমার মুরিদ আহমদ রাজাকে নিয়ে এসেছি। বেশক হক, সুবহানাল্লাহ। যার ফলে তো কোন শায়ের বলে, रोज महशर आ गए मुझसे पूछे खुदा, बोले आले रसूल तो लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। और गुलशन आला हज़रत के जितने फूल। बंधु हमार बिरादर मुसलमान, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার আলা হযরত শুধু একজন আলিম নয়, একজন মুফতি নয়, একজন মুহাদ্দিস নয়। এই বিরাদারিন ইসলাম মুসলমান, আমার আলা হযরত গৌসে আজমের কারামাতের নাম আলা হযরত, খাজা মুঈনুদ্দিনের
মেহনতের বদলার নাম হচ্ছে আলা হযরত। এ বেরাদার মুসলমান, আর একটু যদি আগে বেড়ে বলা হয়, আলা হযরত নবী মুস্তাফার অগণিত মুজিজার মধ্যে একখানা মুজিজার নাম হচ্ছে আলা হযরত।